नमस्कार बंधु माने मु यही चैनल को हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण जी निजर हार पाई कांदे से आगु को किपरि बढ़ी परिबो, जे समस्या आसीबा पूर्व डरी जाए बा पछकु हटी जाए से केमिति सफलतार सीढ़ी चढ़ी परिबो। बंधुगण आज आम आलोचना करने को जाऊे सिंह राशि मे 2025 मासिक राशिफल विषय। यही मास आपण मानक पई केमिति रहिबो, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाग्य, कैरियर, व्यवसाय, प्रेम और वैवाहिक जीवन सबु विषय विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। मे 2025 एक बृहत ग्रहर परिवर्तन मास अटे। यही मासरे राहु, केतु और बृहस्पति तीनोटी महत्वपूर्ण ग्रह तांकर राशि बदल करिवे, जहाँ आपणक जीवन उपरे गंभीर प्रभाव पकाई परिबो। यही कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित। जदि आपण निजर जन्मकुंडली विश्लेषण करने को चाहती तेबे चैनल बा वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा नंबर उपर आपण माने संपर्क करंतु। एवं एबे आसंतु जानिबा ग्रहर स्थिति कौन रही सिंह राशि व्यक्ति विशेष लोक मानक पई। आपणकर सिंह राशि स्वामी ग्रह हेउचंती सूर्य। से वर्तमान नवम भाव रे अछंती। द्वितीय घर रे केतु बसिचंती। अष्टम घर रे राहु, दशम घर रे शनि, शुक्र और बुध तीनोटी ग्रह अछंती एवं द्वादश घर रे बृहस्पति अछंती एवं मंगल मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका लिभाउचंती। अंतिम रे मु आपण मानकु देवी एक अचूक उपाय जहाँ आपणक जीवन को उन्नति दिग को नहीं परिबो। एबे आसंतु जानिबा स्वास्थ्य एवं मे मास पई सबुठु प्रथमे आपण मानकर स्वास्थ्य विषय जानि नबा। जन्म कुंडलीर प्रथम घर बा लग्न हेउची स्वास्थ्य और इम्यूनिटीर पावर। यही घरर उपरे शासन करुथिबा ग्रह हेउचंती सूर्य। सूर्य वर्तमान आपणकर नवम घर रे धर्म घर रे विराजमान करिसंती एवं शीघ्र दशम घर बा कर्म घर को जिबे। गुरु मध्य सठिक स्थान रे विराजित अछंती। मंगल द्वादश घर रे विराजित थिबा किछि थोड़ा विश्राम देबाकू पड़ी पारे। मंगल हेउची नवम और चतुर्थ घरर मालिक एवं यही ग्रह देहर शक्ति एवं देहर साहस एवं एनर्जी स्टामिनार सूचक। यही ग्रह क्षण थिबारु केबे केबे दुर्बलता अनुभव हेबो, अधिक शक्ति नथिबा लागि पारे। केबे केबे आपण मानकर मथा जंत्रणा मध्य होई पारे। किंतु मुख्य ग्रह सूर्य भल स्थिति रे थिबारु समस्तंकु मिसी सेही मास आपणकर स्वास्थ्य पाई साधारणतः भल हेबार देखा जाउची। शिक्षा और पढ़ाई एवं शिक्षा एवं पढ़ा पाई पंचम घर बा 50 हाउस। यही घरे अधिपति ग्रह हेउचंती गुरु। वर्तमान गुरु दशम घर रे विराजमान अछंती, जहाँ एक भल स्थिति रे। किंतु 15 मई परे गुरु आपण मानकर 11तम घर को गमन करिवे एवं सेठारु से माने सीधा पंचम घर को सप्तमर दृष्टि दे देखिवे। यही ग्रह परिवर्तन परे आपणकर पढ़ारे एक बड़ सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। जदि आपण पूर्वरु अनिश्चितता भाव रे थिले बा चिंतित बा स्ट्रोक अनुभव करुथिले, यही गुरु राशि परिवर्तन परे आपणकर शिक्षा जीवन रे एक नुआ आशा एवं उन्नति आसीबो। पंचम भाव बा लव रिलेशन गुरुंकर प्रभाव, कारण गुरु देखिबे पंचम भाव को। एवं जदि आपणकर परीक्षा अछि तेबे मु कहिबी जे एही समग्र मई मास आपण मानक पाई बहुत श्रेष्ठ रहिबो। एक तरफरु सूर्य उच्च राशि रे अछंती, तापरे गुरुंकर राशि परिवर्तन भी बहुत भल अछि। सेथिरु मु देखुछि जे एही मासटी व्यक्तिगत उन्नति एवं सफलता पाई अत्यंत शुभ रहिबो। चलंतु एबे आमे देखिबा जे आपणकर प्रेम एवं संपर्क केमिति रहिबो। एही मई मासरे मित्र माने पंचम भाव को लव रिलेशन बोली मध्य कुहा जाय। एही भावर अधिपति हेउचंती गुरु, जहाँ आमे पूर्वरु कहिछु। गुरु स्वयं तांकर घर को दृष्टि देउचंती एवं एठी आपणकर प्रेम जीवन रे किछि फेराफेरी आसीपारे। मु स्पष्ट भाव रे देखुछि जे जो सिंह राशि लोक माने दीर्घ समय धरी प्रेम संपर्क रे चिंतित बा दुखित थिले, सेमानक पई एही मास एक नुआ आशा नहीं आसुछि। प्राय
90% ବା 90% ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ମଧୁର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା ବା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ମାସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ମଇ ମାସ ହେଉଛି ଗଲତି ଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଲଭ୍ ରିଲେସନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭଲ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେମ ରିଲେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମଇ ମାସଟି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ପାଠପଢ଼ା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଲର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଓ ଏହି ଶନି ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଶନିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବା ଦାମ୍ପତିକ ଜୀବନ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏହା କାହିଁକି କହୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଶନି ଆଗରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗଲେ। ଶନିଙ୍କର ଦେହ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର 2.5 ବର୍ଷ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିବାଦ ଚାଲିବ ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ଏବଂ ଖଞ୍ଚ ମିଛ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସଠିକ୍ ରହେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ଉପାୟ ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ, ନୂତନ ଅନୁଭବ ହାସଲ କରିବେ, ମେହନତ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଓ ବ୍ୟବସାୟ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଲର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ 12ତମ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଆସିବେ ବା ମଇ ପରେ ବା ଜୁନରେ, ସେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଥୋଡ଼ା ଅବରୋଧ ବା ଅବଷ୍ଟାକିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଡିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଓ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୁନରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥୋଡ଼ା ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କାମଟି ବା ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବଡ଼ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦଶମ ଘର ବା 10th ହାଉସ୍ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟକୁ କହେ। ଦଶମ ଘରର ଲର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ସେ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ଘରରେ ବା 8th ଘରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦଶମ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 11ତମ ଘରକୁ ଯିବେ। ଏହି ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବା ସହିତ ଗୁରୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ କୂଳ ଭାବେ କାମ କରିବେ। କିଛି ବଡ଼ କାମ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସହ ରାହୁ ଓ ଶନି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ କିଛି ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। 15 ମଇ ପରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରରେ ଆସିବେ, ରାହୁ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯିବେ।
ଏହି ଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନର ଭିତରେ ଏପରି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏପରି ଭାବ ଆସିବ ଯେପରିକି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମୋତେ କେଉଁଠି ଶିଖାଯିବ, ଏପରି ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ଏହି ଧରଣର ଭାବନା 15 ମଇ ପରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାରା ମାସ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 99% ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଏଯାଏ 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ସହଜ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଶିଖାଉଛି। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଘରରେ ଆସିବେ। ଏଇଥିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଭାବ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କୌଣସି ଅସର ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହ ରାହୁ ଥିବାରୁ କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା କଥାରେ ଗୋଲମାଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ତେଣୁ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଜଲ୍ଦିରେ କାହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯେପରି କାମ ହେଉ, ସେପରି ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ, ଆପଣ ସେଥିରୁ କିଛି ନିଜର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କୃପେ ଆଗକୁ ହଟିଯିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କାମ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ମାସରେ ଶନି ବୁଧ ଦୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସଟି ପୁରା ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଲାଗିପାରେ, ଅଧିକ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍ ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭଳିଆ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟର କାରକ ଓ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍ ରହିବ ଏବଂ ମେହନତ ବେଶୀ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ମେହନତ କରିବେ, କିଛି ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଦୈନିକ 108 ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସହ ବୁଧାୟ ନମ, ଏହାକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ବାର। ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ। ଦୈନନ୍ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ହନୁମାନ।